Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وما إلى رسولنا جل الله بن عيسى سيدنا الأسطول عظيم بن محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا المعلوم وفة المال إلى الصالحين خصوصا إلى رسولنا الإمام الغزالي وأصول فرهم من شيخ من الحقوق عن الجميع إن الله يعد الرجل في الجنة وأن الله كثير مثوباتهم وأضعاف حسنتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم بعلم سرار في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تشم رحمة مغفرة وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويفرج عليهم وعلينا أجمعين ويكفينا شر الفتن والمعن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الناصرين الناشرين لشارع سيد المرسلين بخير ولطف وعافية أن الله يحفظنا وأهالنا وأولادنا وكل ما نعم به عليهم وجميع المسلمين في أحسن الدنيا والآخرة أن الله يحوي أحوالنا ويحمس من أحسن الأحوال ونعوذ بالله من أهل الضلال كعين الجهال وأن الله يبارك لنا بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأن الله يحيي لنا لليلة النصف من شعبان وأن الله يصلح أمورنا وأن الله يصلح قلوبنا وأن الله يصلح ظواهرنا وباطننا وأن الله يحول أحوالنا إلى سنة الأحوال ونعوذ بالله من أهل الضلال وعن الجهال وأن الله يجعلنا من الأتقاء والدرقاء وسراء وجراء من النار على هدينا يكون صالحا من الآخرة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعد العلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه على نبي الرسول ولك الحمد في الأولى والآخرة واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب أحزان قلوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أمانة التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah hadirin hadirat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat melaksanakan solat fardu berjamaah. Kemudian kita dapat beriktikaf di tempat solat didirikan untuk menunggu waktu solat isyraq sambil kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dapat ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurna. Dan sambil kita hadir mendengarkan nasihat yang telah disimpan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali
agar kita dapat perbetulkan hal keadaan kita, islah diri kita, supaya tidak ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Dan mudah-mudahan kita dapat hiasi diri kita, diberikan taufik oleh Allah untuk kita perbetulkan diri kita, untuk hiaskan diri kita dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Maka di antara tanda-tanda orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang itu sentiasa ada keinginan, ada keazaman untuk islah. Sentiasa ada keinginan, keazaman untuk islah diri, untuk islah, sentiasa berusaha untuk membetulkan diri daripada kesilapan-kesilapan. Tak putus asa daripada ikhtiarnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat. Disebutkan oleh Sayyidina Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahmatullahi alaih di dalam kitab Hikam beliau, bahawa seseorang itu tak tahu apa kesudahan matinya. Ya, dia tak tahu dia mati macam mana, husnul khatimah ataupun seolah khatimah, wal-'iyadu billah. Dirinya dia tak tahu, orang lain lagilah dia tak tahu. Maka masing-masing tak tahu kita mati macam mana. Maka itu sebab jangan menghukum orang lain. Itu sebab jangan menghukum orang lain. Tengok orang lain buat maksiat, maka hukum seolah-olah dia confirm ahli neraka. Kita dapat buat taat, jangan tentu confirm kita selamat. Sebab husnul khatimah masing-masing tak ada siapa yang tahu. Tapi tanda untuk satu orang itu tahu agak-agak bagaimana kesudahannya, yang baik ataupun tidak, maka tengok hal keadaan diri dia. Sekiranya dia sentiasa ada keinginan untuk sentiasa perbetulkan dirinya, rasa sentiasa tak cukup, dah dapat dah dapat solat alhamdulillah, tapi rasa tak cukup lagi, rasa solat kurang sempurna, sentiasa berusaha macam mana solatnya sempurna. Dah rasa dah sempurna, dah cukup sempurna, tapi rasa tak sempurna juga lagi, maka itu tanda orang itu betul jalan dia. Itu hal tanda orang itu betul perjalanan dia. Dan itu di antara tanda seorang itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Dia dah baik, dah soleh dah. Bahkan ada tanda-tanda kewalian, mungkin tanda-tanda kesolehan. Allah Subhanahu kurniakan dia kasyaf, kurniakan dia mimpi-mimpi yang baik, dikurniakan dengan berbagai-bagai tanda yang biasa dikurniakan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Tetapi dia tidak terpedaya dengan tanda-tanda tersebut. Dia tak terpedaya dengan apa yang Allah dah kurniakan. Dia tetap merasa dirinya kurang, lalu sentiasa nak memperbetulkan diri, sentiasa nak pertambahkan, cantikkan akan hati. Maka begitu seseorang hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah nak berikan kebaikan, dibukakan aib dirinya sendiri. Lalu sentiasa rasa diri tak betul. Lalu bila rasa diri tak betul, sentiasa berusaha untuk betulkan diri. Dan dia takkan sibuk dengan masalah orang lain. Dia takkan sibuk dengan aib yang ada pada orang lain. Dia akan betul sibuk aibnya sendiri. Dia takkan sibuk dengan aib orang lain. Dia nampak aib orang lain, dia tutup. Ataupun dia nampak aib orang lain, dia pergi nasihatkan aib orang tersebut, supaya perbetulkan akan aib orang tu. Bukan dia suka tengok orang lain ada aib, suka, lepas tu dia cerita kat orang lain. Maka tak betul. Maka tanda orang yang diridai oleh Allah, tanda orang yang Allah SWT ingin berikan husnul khatimah untuk dia, dia sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa diri tak sempurna, walaupun dah tinggi darjatnya. Begitu hal keadaan hamba-hamba Allah. Itu begitu keadaan orang-orang soleh. Manakib orang-orang soleh begitu. Sayyidina Abdullah Al-Idrus, seorang wali Allah yang besar, dikurniakan berbagai macam karamah. Tetapi beliau, hal keadaan beliau, bila ditanya macam mana keadaan, beliau mengatakan, kalaulah aku tahu satu tasbih aku gabul di sisi Allah, nescaya aku akan gembira dan bagi seluruh penduduk kota tadi makan jamuan,
Kalau tahu amal kita diterima, tapi tak tahu kan, itu hikmah di antara hikmah, tak ada siapa tahu mana amal yang baik yang dia buat Allah terima kan, tak ada siapa yang tahu. Maka begitu hal keadaan kita hendaknya sentiasa perbetulkan diri kita. Kalau dah ada tanda kesolehan pun jangan terpedaya kan, jangan terpedaya, tetapi sentiasa merasakan untuk membetulkan diri. Apatah lagi kalau tanda-tanda tak ada tanda-tanda kesolehan, apatah lagi kalau memang jelas ada tanda-tanda penyakit dalam hati kita, apatah lagi tanda-tanda itu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan seringnya kita hadir dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dengan seringnya kita suka mendengar nasihat-nasihat daripada ulama salihin kita, mudah-mudahan ini tanda kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah kita telah berlalu daripada bulan Rajab. Kita dah hampir separuh daripada bulan Sya'ban, bulan yang dituntut untuk kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kerana di dalam bulan Sya'ban diperintahkan perintah untuk berselawat, ayat perintah untuk berselawat turun dalam bulan Sya'ban. Perintah untuk solat dalam bulan Rajab. Dalam bulan Sya'ban banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang turun dalam bulan Sya'ban. Dan di antaranya perintah ayat untuk banyak berselawat. Perintah untuk berselawat. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Jadi ayat ini turun dalam bulan Sya'ban. Maka itu sebab ulama kita menggalakkan bulan Sya'ban lebih banyak lagi untuk berselawat. Apa hukum selawat? Maka wajib. Sebagai ulama mengatakan wajib bila? Berapa kali yang wajibnya? Sebagai ulama mengatakan wajibnya setahun sekali, seumur hidup sekali. Ada pandangan ulama mengatakan wajibnya setahun sekali. Ada yang mengatakan wajib setiap hari sekali. Di sisi kita mazhab Syafi'i wajibnya bila? Bila dalam solat lepas Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maka selawat atas Nabi SAW, maka wajib tiap kali dalam solat tahiyat akhir, maka wajib berselawat. Tiap kali solat, tiap kali dalam solat pada tahiyat akhir, selepas daripada Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ala ibadil salihin, kan? Apa nama? Syahada la ilaha illallah wa syahada Muhammad Rasulullah. Kemudian selawat atas Nabi SAW, maka hukumnya wajib, kan? Berdasarkan firman Allah SWT itu. Sebagian ulama mengatakan wajibnya bila? Wajibnya tiap kali dengar nama Nabi SAW. Asal dengar nama Nabi SAW wajib selawat. Sebagian pandangan ulama. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Al-bakhil man idza dzakirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah orang yang dengar namaku tapi tak berselawat. Dalam hadis yang lain, sesiapa yang dengar nama Nabi SAW kemudian tak berselawat, maka silap jalan menuju ke syurga. Dia dengar nama Nabi tapi tak berselawat, maka jalan dia untuk menuju ke syurga tersilap. Maka ada hadis Nabi SAW itu. Maka apa nama? Maka di sisi mazhab Syafi'i yang wajibnya itulah dalam solat. Yang wajibnya dalam solat tahiyat akhir. Adapun dalam majlis sekurang-kurangnya dengar nama Nabi berulang-ulang kali, sekurang-kurangnya apa nama? Selawat sekali. Kurang-kurangnya selawat sekali. Tapi apa nama? Bagusnya lagi tiap kali dengar selawat. Tapi ulama tak menghukumkan wajib lah. Ulama mazhab Syafi'i tak menghukumkan wajib. Di situ ada ulama pandangan ulama yang lain yang mengatakan wajib, kan? Sebab ada hadis Nabi, orang yang bakhil, orang yang dengar nama Nabi tapi tak berselawat. Orang yang dengar nama Nabi tak berselawat, maka silap jalan menuju ke syurga, kan? Maka kita berada dalam bulan yang dituntut banyak berselawat, kan? Bulan Rajab bulan solat, bulan Sya'ban bulan selawat.
Bulan banyak berselawat. Bulan Ramadan bulan tilawatul Quran, bulan diturunnya Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Maka kita berada dalam bulan Syaban, maka bagaimana hubungan kita dengan selawat, dan bagaimana hubungan kita dengan selawat. Selawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di sisi ulama kita sunat tambah Sayyidina walaupun dalam solat. Kan? Di sisi mazhab Syafi'i sunat tambah Sayyidina walaupun dalam solat. Kerana ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini penghulu bagi anak Adam wala fakhar, dan bukan untuk berbangga-bangga. Ana sayyid, maknanya aku sayyid, aku penghulu Bani Adam. Maka ada Nabi hadis yang sahih, Nabi mengatakan aku penghulu, aku sayyid. Maka sunat, di ulama kita mengatakan sunat menta'zimkan Nabi SAW dengan mengatakan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Maka disunatkan. Kerana orang yang mengagungkan Nabi SAW bahagian daripada taqwa, kan? Orang yang mengagungkan Nabi itu bahagian daripada taqwa. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Dan orang-orang yang, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bahagian daripada orang yang taqwa qulub, hatinya bertakwa. Bukan Nabi SAW di antara sebesar-besar syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW di antara sebesar-besar syiar Allah. Maka apatah lagi kalau Nabi SAW dengan nama Nabi SAW itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kena agungkan. Tapi orang sekarang sebahagiannya lah nama Nabi Muhammad, sebut Nabi Muhammad macam sebut nama kawan je, Muhammad. Muhammad. Tak ada Sayyidina, tak ada Nabi, tak ada Rasulullah, kan? Muhammad aja. Muhammad, Allah Muhammad. Dia bersembang, kan? Macam kawan-kawan aja. Dia buat Nabi Muhammad tu macam kawan-kawan je. Muhammad. Maka itu tak ada pengagungan lah. Sedangkan Nabi SAW sebesar-besar syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah apa dia? Azan. Di antaranya azan, syiar Allah. Time azan berbual, time azan tak dengar, kan? Itu tak mengagungkan syiar Allah. Dan Kaabah, itu sebab sebagian ulama tak bagi, dan sebagian orang soleh tak bagi sejarah yang ada gambar Kaabah, kan? Tak bagi sejarah yang ada gambar Kaabah, nanti akan dipijak-pijak, kan? Kalau dijaga tak apalah, gambar Kaabah sebetulnya selayaknya digantung, kan? Gambar Kaabah selayaknya digantung. Itulah, kan? Dah jadi budaya, dah jadi tradisi. Apa nama sejarah yang ada Kaabah. Itu satu hal, tapi kemudian dipijak-pijak. Maka tak mengagungkan syiar Allah. Quran, kan? Syiar Allah Subhanahu Al-Quran. Tapi orang sekarang pun itulah, kan? Apa nama Al-Quran kadang diletak kat bawah. Mungkin Al-Qurannya tu tidak. Kadang-kadang Al-Quran itu sendiri diletakkan kat bawah sama tempat dipijak. Maka penghinaan lah, kan? Kalau niatnya untuk menghina, jelaslah. Ni kadang dia tak niat menghina pun, tapi saja letak kat bawah. Tapi itu tak patut, kan? Tak mengagungkan syiar. Sahabat-sahabat Nabi SAW ada sebahagiannya, bila nak diberikan Al-Quran, bukan ambil, dia akan berdiri baru ambil. Hadza kalam Rabbi, dengan pengagungan, macam terima watikah macam tu, dia tak ada ambil sambil ambil berdiri, dia ambil dengan tangan kanan, dengan tangan kanan berdiri, dia agungkan, kemudian dijunjung, kemudian apa nama, hadza kalam Rabbi, sebagainya pingsan, bila buka je Quran pingsan. Jadi ini ada apa nama, kita Quran letak bawah. Kadang Quran tak letak kat bawah, tapi surah Yasin kan Al-Quran. Sekarang pula lagi apa nama surah Tabarak. Alhamdulillah, baguslah, kan? Banyak masjid-masjid surau-surau yang dah baca surah Tabarak ayat 10 daripada surah Al-Kahfi akhir 10, kan? Cumanya apa nama, kena perbetulkan dah, kan? Apabila diedarkan tu kadang letak atas lantai, letak sama dengan kakinya. Ini sedangkan ini Al-Quran, kan? Surah daripada surah Al-Quran.
maka wajib dimuliakan. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Tanda hati orang itu bertakwa mengagungkan syiar Allah. Tanda hati orang yang melalai syiar Allah tak anggap tak anggap besar, macam biasa je. Kan? Maka Nabi SAW adalah bahagian daripada sebesar-besar syiar Allah Subhanahu wa taala. Kan, maka kena agungkan Nabi SAW. Maka sunat di sisi mazhab Syafi'i apabila nak bersolawat ataupun mengucapkan nama Nabi SAW, diucapkan juga Sayyidina Muhammad, penghulu kami. Kan, ada hadis orang yang melarang menggunakan Sayyidina. Ada bawakan hadis, tetapi hadis itu bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, bahkan hadis maudhu'. La tusiduni fi shalah, kan, ada hadis. Tetapi matannya tak sahih dan perawi riwayat hadisnya pun tak sahih, kan. Maka itu ada hadis yang melarang supaya kononnya Nabi SAW melarang orang untuk mengucapkan Sayyidina dalam solat. Tetapi ulama membahaskan bahawa matan hadis itu tak sahih dan riwayatnya pun tak sahih. Bukan dhaif lagi dah, tak sahih. Hadis maudhu', kan. Hadis maudhu'. Ya, hadis yang sahihnya apa? Itu ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu kepada Bani Adam wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga. Maka itu digalakkan untuk kita mengucapkan selawat atas Nabi SAW dengan lafaz Sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan sunat tambah ke atas keluarga Nabi SAW wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab beberapa riwayat daripada Nabi SAW, apabila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat?" Maka Rasulullah pun ajarkan selawat dengan ajarkan sahabat dengan selawat. Dan Nabi pun ajarkan sahabat selawat. Lebih kurang 13 riwayat selawat daripada Nabi SAW, semuanya ada Al Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Al Muhammad. Semuanya ada dengan keluarga. Selawat atas Nabi dan juga atas keluarga. Sedangkan firman Allah perintah untuk selawat atas Nabi saja, kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ucap selawat dan salam ke atas baginda. Tetapi Nabi ajarkan kepada sahabat lebih kurang 13 riwayat, semuanya dengan Nabi, selawat atas Nabi dan atas keluarga, kan. Maka begitu disunatkan tambah keluarga. Dan juga tak meninggalkan juga untuk sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi. Tapi dalam solat biasanya dalam solat itulah bila ditanya selawat mana yang paling afdal, maka ulama mengatakan bahawa selawat yang paling afdal ialah selawat yang dalam solat, selawat Ibrahimiyah, kan. Selawat yang Nabi ajarkan, kerana itu diriwayatkan daripada Nabi SAW. Maka itu selawat yang paling afdal. Selain daripada itu, boleh tak baca selawat-selawat yang lain yang dikarang-karang oleh para ulama salih terdahulu? Maka boleh. Sebab daripada zaman sahabat dah ada karang selawat. Daripada zaman sahabat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada selawatnya sendiri yang dikarang. Dan daripada Sayyidatina Fatimah pun ada selawat yang dikarang sendiri. Selawat atas Nabi SAW yang dikarang sendiri. Bahkan daripada zaman tabi'in, zaman tabi'in dan begitu seterusnya, berapa ramai para ulama soleh kita ada karang selawat sendiri. Maka dari segi perbahasan ulama, selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah, selawat dalam solat yang ada sebut Nabi Ibrahim. Adapun yang lain, nak baca selawat yang lain boleh atas kadar mana mungkin dia pilih mana selawat yang lebih membuatkan hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih rindukan Nabi SAW, maka boleh silakan pilih selawat yang mana. Ataupun mungkin ada beberapa versi selawat yang dikarang, yang dia terima daripada berbagai orang-orang soleh, daripada ulama, maka sekurang-kurangnya dia amalkan sekali, kan. Sekurang-kurangnya dia baca sekali dengan fahamkan makna, kan, supaya
supaya dapat keberkatan. Keberkatan daripada selawat yang dikarang oleh ulama salihin terdahulu. Orang dulu baca selawat dalail khairat di antaranya. Setiap hari baca dalail khairat. Kisah raja haji fi sabilillah kan. Kisah raja haji fi sabilillah yang meninggal syahid melawan Portugis tahun berapa dulu. Maka dikatakan tangan kanannya pegang kitab dalail khairat, tangan kirinya pegang badik kan. Tangan kiri pegang badik, tangan kanan pegang dalail khairat. Dalail khairat tu kitab apa? Kan? Kitab selawat Syekh Imam Al-Jazuli. Maknanya ini menunjukkan bahawa Syekh Raja Haji fi sabilillah tu seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang yang banyak mengamalkan selawat kan. Sebab kalau bukan golongan ahli sunnah wal jamaah benci akan kitab ini. Dia kata ini bid'ah, karang sendiri kan, karang sendiri, selawat karang sendiri tak boleh kan. Yang boleh selawat itu je lah, yang dalam solat itu je kan. Maka tidak, karang selawat boleh. Ulama dulu-dulu dah karang selawat kan, daripada zaman sahabat mengarang selawat kan, daripada zaman sahabat. Maka begitu dalail khairat di antara sebagian ulama salihin terdahulu. Orang dulu-dulu banyak amalkan dalail khairat. Yang hari Isnin selawatnya begini, hari Selasa selawatnya begini, hari Rabu, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, bertemu Isnin balik semula selawatnya. Lebih kurang kalau kita yang dah biasa baca, lebih kurang 20 minit sekali baca. Panjang selawatnya. Tetapi bukan yang penting bukannya sekadar jumlah saja yang banyak ataupun yang panjang-panjang. Yang penting kita baca, kita faham, timbul kecintaan, supaya timbul takzim kita kepada Nabi SAW. Bila sambil kita baca, ataupun kita baca yang pendek-pendek tapi kita ingat Nabi, cintakan supaya bangkit cinta kita kepada Nabi SAW. InsyaAllah khusnul khatimah. Itu yang kita nak. Banyakkan selawat supaya hati kita ada hubungan dengan Nabi SAW. Apa makna solat? Apa makna solat? Di antaranya solat ialah maknanya doa. Solat, selawat samalah kan. Apa makna solat? Di antara makna solat adalah doa. Selawat pun doa. Selawat daripada Allah, rahmat. Selawat daripada malaikat, selawat daripada malaikat, istighfar. Selawat daripada kita maknanya doa. Kita berdoa minta Allah turunkan rahmat ke atas Nabi. Kita berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah turunkanlah rahmatmu ke atas Nabi SAW dengan pengagungan, dengan takzim kan. Itu yang kita minta, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi makna solat di antaranya doa. Dan juga maknanya silah, as-salah. Maknanya as-silah. Silah maknanya perhubungan. Orang yang berselawat ada hubungan dengan siapa? Orang yang solat ada hubungan dengan Allah. Orang yang solat ada hubungan dengan Rasulullah. Orang yang solat ada hubungan dengan hamba-hamba Allah yang soleh kan. Kalau kita solat, dalam solat keseluruhannya hubungan dengan Allah. Juga ada hubungan dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kita ada hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah dalam solat kita. Juga ada hubungan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Tiap kali kita solat, kita akan baca assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jadi dalam solat kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasulullah, dan ada hubungan dengan semua orang soleh. Begitu juga dalam selawat, ada hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Bukan makna kita selawat kita hubungan dengan Rasulullah aja, tidak. Kita nak berselawat, kita akan ingat Allah. Allahumma kan. Allah, kita ingat Allah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam solat kita ada hubungan dengan, dalam selawat kita ada hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga hubungan dengan ahli keluarga Nabi SAW dan wa ala alihi wa sallim, dan atas sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka begitu. Itu keistimewaan selawat. Maka bulan Syaban ini ditekankan kepada kita perbanyakkan selawat, supaya perbanyakkan selawat, supaya bersih, bercahaya hati kita dengan cahaya selawat, sebagai persiapan nak sambut malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban, malam yang Allah turunkan rahmat pengampunan yang luar biasa. Malam di antara malam yang mulia dalam tahun. Dalam tahun-tahun
Maka di antara malam yang mulia, malam yang mustajab, malam yang istimewa. Maka selain daripada malam Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan, maka malam yang mulia dalam satu tahun ada malam 5 malam. Di antaranya Imam Syafi'i memilih, kan, seperti mana yang diamalkan oleh Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, kan. Malam 2 malam hari raya, malam raya haji, malam raya puasa, kemudian malam awal malam daripada Rajab, malam nisfu Syaban, dan malam-malam Jumaat, dan malam Jumaat. Ini malam-malam yang mustajab doa, malam-malam yang digalakkan supaya bangun ibadah. Maka malam nisfu Syaban dituntut untuk kita bangun sepanjang malam kalau boleh. Kalau boleh sepanjang malam. Itu yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka menghidupkan malam nisfu Syaban sepanjang malam. Sepanjang malam mereka hidupkan malam nisfu Syaban. Di antara malam nisfu Syaban, malam awal Rajab, malam nisfu Syaban, malam 2 hari raya. Sepanjang malam mereka akan tak tidur lah, kan. Kalau kita boleh buat setahun beberapa 4-5 hari je, kan. Yang betul-betul tak tidur, boleh lah, mudah-mudahan, kan. Sepanjang malam tak tidur buat apa? Tak tidur beribadah, kan. Kalau sebagian orang dulu Imam Ghazali cerita, mereka akan solat 100 rakaat, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak 100 rakaat orang dulu-dulu yang disebutkan dalam kitab Imam Ghazali. Tetapi dulu-dulu kat tempat kita di Muar pun banyak amalkan malam nisfu Syaban solat 100 rakaat. Cuma 100 rakaat mungkin untuk sebagai inilah, dan bangkitkan semangat untuk rajin ibadah untuk sambut Ramadan lah. Ataupun kalau tak mampu, tak larat untuk 100 rakaat, maka boleh solat tasbih, kan. Dah start balik solat tasbih, yang kita biasa buat kalau di Hadramaut di Yaman. Maka tak tidur malam pada malam-malam tersebut. Di antara apa yang dibuat, di antara solat tasbih, solat tasbih, solat ini, kemudian buat majlis khatam Quran. Itu hari itu dipecahkan beberapa kumpulan, baca masing-masing kumpulan baca 2 juz, kemudian khatamkan, maka doa, kan, berdoa pada malam tersebut. Selain itu baca Yasin 3 kali dah baca juga, kan. Tu waktu maghrib Isyak baca Yasin 3 kali di Yaman begitu. Kemudian sambung lagi, dah habis maghrib Isyak dah baca Yasin. Kemudian tengah malam, pada malam pukul 12 lebih kurang, sambung lagi sekali solat tasbih. Lepas solat tasbih khatam Quran 2 juz. Setiap kumpulan dipecahkan beberapa kumpulan, lebihlah, kan, banyak sana pelajar. Dipecahkan beberapa kumpulan, kemudian baca Quran, masing kumpulan baca 2 juz, khatamkan Quran, kemudian doa khatam Quran. Maka begitu di sana untuk mendapat keistimewaan malam nisfu Syaban yang Allah turunkan ampunan sebanyak bilangan bulu kambing Bani Kalab. Kambing, bulu kambing tu, kambing ni berapa ekor? Kalau seekor kambing punya bulu pun dah berapa banyak dah. Seekor kambing punya bulu dah banyak dah. Ini Bani Kalab ni suku Arab yang paling banyak bela kambing. Suku Arab yang paling banyak bela kambing, ini suku Bani Kalab ni. Jadi kambingnya berlembah-lembah. Jadi ampunan Allah pada malam nisfu Syaban itu sebanyak bilangan bulu kambing, kambing-kambing yang ada pada Bani Kalab. Yang ini terlampau banyak. Bukan sama banyak, lebih banyak, kan. Lebih banyak ampunan Allah, lebih banyak daripada bulu kambing pada itu, kan, Bani Kalab itu. Jadi terlampau banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Syaban. Dan maka itu sebab ulama silam kita dah susun amalan yang cantik. Baca Yasin 3 kali. Kerana malam nisfu Syaban banyak perkara yang berlaku. Banyak perkara yang berlaku pada malam nisfu Syaban. Di antara malam yang diturunkan senarai nama yang akan meninggal pada tahun tersebut, kan. Daun malaikat yang mencabut nyawa akan salin senarai nama yang nyawa yang dia akan cabut nyawa pada tahun tersebut. Sepanjang tahun, maka akan salinlah. Jadi bila dah sampai pada senarai nama malaikat, maka itu sebab di antara baca Yasin minta panjang umur fi taatillah, minta panjang umur berserta dapat taufik
setakat panjang umur je tak ada taufik, tak naklah, lebih baik meninggalkan. Ni jadi minta panjang umur dan taufik kan. Minta panjang umur dan dapat taufik, dapat buat ibadah, dapat tinggalkan maksiat. Kemudian baca Yasin lagi, minta dengan hajat, sihat, ghina anin nas, jauhkan daripada balak kan. Kemudian apa nama? Dan di antara hajat apa nama? Minta husnul khawatimah kan. Maka begitu amalan yang cantik yang disusun oleh ulama salihin kita. Maka itu nasihat daripada ulama-ulama kita kan. Supaya bersiap sedia dengan malam nisfu Syaban beribadah. Kalau tak ada buat ibadah pun dapat ampunan dah. Kalau tak ada buat ibadah pun malam nisfu Syaban, insya-Allah dapat ampunan Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang ada orang-orang yang Allah tak ampunkan. Walaupun dia hadir majlis baca Yasin, walaupun dia buat macam-macam kebaikan malam nisfu Syaban, dia tak akan dapat ampunan Allah. Waliyadzubillah. Maka itu antara perkara yang penting juga. Yang guru-guru kita, para ulama salih ingatkan dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Syarani sebutkan malam nisfu Syaban kena bersiap sedialah kan, macam-macam kurniaan Allah. Seperti apa nama, satu orang raja nak sempena sempena peristiwa tertentu kan, akan suka nak berikan kurniaan-kurniaan pada misal apa nama kat tempat kita biasa raja suka nak bagi apa nama pemberian pada hari keputeraan dia raja kan. Hari keputeraan nak bagi pangkat, nak bagi keistimewaan, bagi pengampunan. Maka begitu pada malam nisfu Syaban Allah Subhanahu kurniakan macam-macam kurniaan kepada apa nama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada orang yang tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang syirik. Walaupun dia hadir majlis Yasin, dia baca apa nama satu Quran dia khatamkan, tapi ada syirik, tak dapat ampunan Allah. Itu jelaslah. Yang selain daripada itu orang yang sihir, orang yang suka telik nasib, orang yang mendatangi bomoh, dukun, orang yang derhaka ibu bapa. Malam nisfu Syaban rahmat Allah mencurah-curah, tapi dia derhaka ibu bapa, tak dapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Orang yang dalam hati dia ada dendam dengan orang Islam, dalam hati dia benci dengan orang Islam tanpa hak. Mana-mana orang Islam dia benci dengan orang Islam tanpa hak, tanpa benda yang betul, sebab yang betul. Sebab begini-begini, sebab keduniaan kadang kan, dengan sebab keduniaan, dengan sebab itu, dengan sebab ini. Kalau sebab yang betul, wajiblah dibenci, tapi bukan benci dirinya, benci perbuatannya kan. Kerana wajib cinta dia sebagai orang Islam. Apatah lagi kalau orang Islam itu yang dibenci ialah ulama salihin, ataupun orang Islam yang dibenci itu ialah wali-wali Allah, sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenci. Maka lagi teruk dia hadir majlis daripada awal sampai akhir nisfu Syaban punya majlis, tak dapat ampunan Allah. Maka para kena berhati-hati. Orang yang derhaka ibu bapa, orang yang putuskan silaturahim. Maka di antara perkara yang penting yang ulama-ulama kita pesan, supaya jangan masuk malam nisfu Syaban dalam keadaan kita masih punya sifat-sifat ini. Dalam hati kita masih ada benci dengan orang Islam. Kadang-kadang dengan sebab politik, kadang-kadang dengan sebab apa nama keduniaan kan, rasa semua ini sebab keduniaan lah selalunya kan. Kadang-kadang dengan sebab agama pun dia benci. Ini apa nama, dia tengok kadang-kadang apa nama, dia tengok gurunya apa nama, satu orang ustaz yang lain punya anak muridnya belajar dengan ni, dengan ustaz yang lain pula misal kan. Dulu dia selalu hadir majlis dia, kemudian dah tak ikut majlis dia, ikut majlis ustaz yang lain. Kemudian dia datang dalam hatinya ada penyakit begitu. Maka apa nama, sebab keduniaan dia bencikan orang itu ke, dia bencikan ini. Maka itu di antara perkara-perkara yang patut diobati kan. Perlu dibersihkan siap-siap sebelum masuk malam nisfu Syaban. Kalau tidak rugi. Kalau tidak rugi serugi-ruginya. Kalau dah malam nisfu Syaban dia masih macam tu, rugilah, rugi yang besar. Masuk Ramadan pula macam tu juga, lagi rugi. Maka nak tak nak kena
obati hati kita, tinggalkan penyakit-penyakit ni, tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terhalang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tak rugi. Dan rugi lagi kalau meninggal dunia dalam keadaan begitu. Waliyadzubillah. Maka ini kewajiban kita. Tak boleh duduk relax, tak boleh duduk tenang selagi kena bertaubat segera. Bertaubat segera. Kena tak nak, kena itulah, kena perbetulkan diri, islah diri kita. Maka ini pesanan daripada ulama-ulama salihin kita, selalu tiap tahun kalau di sana akan diingatkan supaya jangan ada pada diri kita perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, lalu rugi malam nisfu Syaban, masuk Ramadan pun macam itulah juga. Tahun demi tahun akhirnya meninggal dalam keadaan rugi, sedangkan dia betulkan sikit je, dia berusaha untuk ikhtiar untuk perbetulkan diri sikit aja, misal dah dapat layakkan diri dia untuk dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencurah-curah, dah melayakkan dia untuk dapat kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia biarkan, dia abaikan, buat relax je, buat tak tahu je, maka rugi diri. Berlalu hari demi hari, hari-hari yang mulia di sisi Allah berlalu dan kadang dia rugi, dan meninggal pula dalam keadaan begitu. Maka waliyadzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perbetulkan keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu beri taufik pada kita untuk kita perbetulkan diri kita. Ramadan kalau boleh pada esok hari berpuasa, seperti mana pesanan Imam Sya'rani rahmatullahi alaih, kalau boleh pada esok hari ni puasa, kalau boleh malam hari nisfu Syaban tu puasalah, hari nisfu Syaban tu berpuasa hari 15. Tapi kalau boleh sebelum tu pun 14 tu pun juga puasa. Hari esok lah, lagi cantiknya puasa 13, 14, 15 lah kan. Lagi cantik lah hari putih. Tapi sekurang-kurangnya hari 14 dan 15 itu puasa supaya supaya berlapar, supaya masuk malam nisfu Syaban dia berdoa dalam keadaan tak terlampau kenyang, tak terlampau kenyang. Bila siang ni dah puasa, kemudian buka puasa tu makan ala kadar lah, makan ala kadar supaya dia bermunajat dalam keadaan perut yang tak kenyang, maka barulah dia dapat sir munajat. Ulama ada karang panjang-panjang doa malam nisfu Syaban. Kalau kita boleh kita cari kalau boleh kita cari yang ada terjemahan, kita renungkan renungkan doa nisfu Syaban itu yang boleh dibaca nanti pada malam Lailatul Qadar, pada malam Ramadan. Kita sendiri-sendiri baca ataupun dengan ahli keluarga kita, kita baca doa yang panjang yang kalau direnung maka rasa dia lain. Kalau direnung dengan khusyuk maka akan membuatkan kita insaf. Doa-doa munajat yang dikarang disusun oleh ulama salihin terdahulu, maka punya sir, punya rahsia. Jadi begitu sebagai persiapan kita berpuasa pada hari yang ke-14 supaya hati kita jernih, cerah untuk sambut malam nisfu Syaban, bermunajat kepada Allah SWT dengan perut yang tak terlalu kenyang, supaya dapat dirasa dia punya kelazatan dalam bermunajat tersebut. Dan bagusnya 15-nya puasa. Allah alam bisawab. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk kita melakukan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Sempat nak baca kitab. Fatihah al-Jabal Iqbal. فلا شأن ظاهر ربنا في الدين والآخرة ومن عبد الصف الصلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.